Good morning. Welcome to the AmCham Trade and Customs Committee's special webinar with the very important Korea Customs Service. On behalf of AmCham, I'm so pleased to kick off the Trade and Customs Committee's second webinar of the year. AmCham's Trade and Customs Committee aims to serve as a forum for AmCham members to identify and discuss trade and customs issues with experts from both the government and the private sectors. I want to thank our committee co-chairs, Katrina Chang from Kim and Chang, Ari Ernest from Shin and Kim, and Ron Parks from Lee and Co. for their excellent leadership in driving the committee's activities forward. As you know, this year marks the 10th anniversary of the KORUS FTA. The thrust of an effective FTA comes from the growth of the two-way trade between the two countries. According to AmCham's KORUS FTA Scorecard 2.0, Korea Customs Service's role in implementing the FTA fully and faithfully is highlighted as one of the most important contributors to the success of KORUS FTA. In this regard, I want to express my sincere gratitude to the Korea Customs Service for their important work in enforcing trusted customs border control through innovation and expertise. For today's webinar, we're so grateful to have Mr. Kim Jong-ho, the Director General of the International Affairs Bureau from KCS. He's going to share a lot of great information. We'll then hear from high-caliber customs experts at KCS and Kim and Chang. The speakers will share with us important updates on issues ranging from corporate audits and FTA enforcement plans to the KCS investigation plans for 2022. AmCham is really committed to providing the most relevant and reliable information for our member companies. With that, let me hand it over to Katrina Chang, who is a senior advisor at Kim and Chang. She co-chairs the Trade and Customs Committee. Ms. Chang will introduce Director General Kim Jong-ho from KCS, and then we'll moderate today's discussion. Have a great day. Thank you, James, for your kind introduction. Hello and welcome. My name is Katrina Chang, Senior Advisor at Kim and Chang and co-chair for the Trade and Customs Committee. It is my great pleasure to introduce today's special guest, Mr. Jong-ho Kim. Mr. Kim is currently serving as the Director General for International Affairs Bureau at KCS headquarters. As the highest ranking official for the International Affairs Bureau, Mr. Kim oversees overall implementation and enforcement of FTAs and other international agreements. He is also responsible for representing KCS at international organizations such as WCO and WTO, and collaborating with foreign government agencies. Now, let's please welcome today's special guest, joining live from KCS headquarters in Daejeon, Director General Jong-ho Kim. 암참 회원사 및 참석자 여러분 만나서 반갑습니다. 저는 한국관세청 국제협력국장 김종호입니다. 오늘 암참 코리아가 주관하는 웨비나에 참석해 우리 관세청을 소개하게 되어 아주 기쁘게 생각합니다. 또한 이런 뜻깊은 자리를 마련해 주신 암참 코리아에도 감사 인사를 전합니다. 국제무역 환경이 급변함에 따라 우리 관세청의 역할은 수출입 물품에 대한 통관관리, 세수 확보, 밀수 단속에만 머물러 있지 않고 사회 안정과 국민 건강 및 환경 보호라는 기능과 함께 원산지, 지식재산권, 외환거래 단속 등 대외거래 전담 종합기관으로 변화하였습니다. 이와 더불어 세계 무역량은 급격히 증가하고 국제사회 무역 공급망 이슈들이 다방면으로 제기되면서 올 2월 발효된 RCEP을 비롯한 다양한 FTA가 적용되는 등 우리의 무역 환경은 과거보다 훨씬 불확실하고 복잡해졌습니다. 이에 따라 많은 기업들이 수출입 무역과 관련한 여러 문제점과 어려움을 겪고 있을 것으로 예상됩니다. 그래서 오늘 관세청에서는 조사, 심사, FTA 분야를 중심으로 관세청 담당자들이 직접 발표자로 나서 2022년 관세청의 주요 정책 방향을 소개하고 기업들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 정보들을 전달하는 자리를 마련하였습니다.
오늘 이 암참 웨비나가 수출입 기업들에게 유익한 시간이 되기를 진심으로 바랍니다. 그리고 관세 행정에 대한 궁금한 사항이나 개선 및 건의 사항이 있으시면 언제든지 환영하오니 적극적인 개진을 부탁드립니다. 앞으로도 이와 같은 행사가 자주 지속적으로 개최되기를 기대합니다. 감사합니다. Thank you, Director General Kim, for your time and explaining important missions and responsibilities of KCS. Now, let's begin our main session, KCS panel discussion. We are very pleased to have 5 KCS program leaders joining from KCS headquarters to talk about KCS enforcement and operational plans. Please welcome our first speaker, Mr. Sungjin Yoon. Mr. Yoon serves as Deputy Director for Post-Clearance Audit Division. Prior to his current position, he also worked for Audit Policy and Compliance Division. Mr. Yoon will provide an overview of corporate audit and key changes to the audit plans for 2022. Mr. Yoon. Thank you, Ms. Kasurya. 안녕하십니까. 저는 관세청 기업심사과에서 기업심사 업무를 담당하고 있는 윤성진 사무관입니다. 저는 올해 기업심사 운영 방향, 기업심사 시 유의사항 및 기업심사 관련 중요 변경사항 등 3가지 사항으로 간략히 설명드리겠습니다. 설명 내용 및 자료는 시간적 제약 및 설명의 편의를 위해서 간략히 요약한 것이므로 이와 관련 법적 효력은 없음을 미리 알려드립니다. 첫째 주제로 올해 기업심사 운영 방향에 대해 먼저 설명을 드리겠습니다. 우선 코로나19가 기업심사에 미친 영향에 대해 말씀을 드리지 않을 수 없을 겁니다. 한국의 경우 지난 20년 2월부터 코로나19가 국내로 복격 확대되었습니다. 이에 관세청은 갑작스럽게 발생한 코로나19 충격으로 인한 기업들의 경영 어려움을 경감시켜드리기 위하여 지난 2년간 다양한 기업 지원 정책을 실시하였고 그중 하나로서 기업심사 운영계획의 조정이 있었습니다. 우선 전체 심사 규모를 축소하였습니다. 예컨대 21년의 경우 코로나19 이전인 19년에 대비하여 약 70% 규모로 심사를 실시하였습니다. 또한 기업의 경영 지원을 위해 매출액 및 수출입 실적 등이 급감한 약 28,000개 업체를 기업심사 후보에서 제외했습니다. 추가적으로 관세청 위험 분석에 의해 기업심사 대상으로 지정된 기업의 경우에도 코로나19로 인한 경영 어려움이 확인되는 경우에는 기업심사를 유예하여 위기 극복에 몰입할 수 있도록 하였습니다. 22년의 운영 방향에 대해 말씀을 드리겠습니다. 올해의 경우 지난 2년과는 달리 기업심사를 코로나19 이전 수준으로 정상화할 계획입니다. 이러한 운영 방향 설정의 배경을 살펴보자면 우선 20년 상반기의 경우 코로나19의 단기 충격에 의해 각종 거시경제 지표들이 급감하였습니다만 20년 3분기부터는 점진적이고도 꾸준한 회복세를 보이고 있으며 특히 21년의 경우 연간 수입 규모가 6천억 달러를 상회하여 역대 최대의 수입 실적을 기록한 등 그간 코로나19 충격에 대해 기업들이 충분한 대응력을 갖춘 것으로 판단했습니다. 또한 지난 2년간의 기업심사 규모 축소 운영으로 인해 기업심사가 필요함에도 불구하고 심사를 실시하지 않은 업체가 누적된 상태로서 위험관리 측면에서도 사후심사의 필요성이 증대하였습니다. 이러한 내외부적인 상황을 고려해서 관세청은 22년 기업심사의 운영을 코로나19 발생 이전 수준으로 환원시킬 예정입니다. 즉 전반적인 심사 규모도 확대하고 코로나19에 따른 기업심사 유예 조치도 축소 운영할 계획입니다. 두 번째 주제로 기업심사 시 유의사항에 대해 말씀드리겠습니다. 가장 기본적이고도 중요한 것은 과세 결정 및 통과과 관련한 증명자료의 관리라고 할 수 있겠습니다. 이에 대해 3단계로 설명드리겠습니다. 우선 1단계, 평소 경영활동 시입니다. 한국 또한 통관 후 심사 제도를 취하고 있기 때문에 통관이 끝나시더라도 이후 최소 5년간은 납세 의무자가 관련 자료를 폐기 없이 보유하고 계셔야 됩니다. 2단계, 수입 및 가격 신고 시입니다. 참석하신 많은 분들이 다국적 기업의 지사 형태로 한국에서 경영을 하고 계실 텐데 본사 결정 이전 가격에 대해 이해를 하시고 관세법 및 WTO 관세평가 협정에 따른 가격이나 가선 요소 등이 적절하게 고려가 되어 있는지 확인을 하시고 가격 신고를 하시기 바랍니다. 3단계 실제 기업 심사 시입니다. 앞서 2단계를 준수하시고 여러분들께서 평소 해오신
수출입 관련 신고사항들이 명백한 근거와 판단하에 이루어졌음을 기업심사 시에 객관적 자료로 소명하신다면 큰 문제 없이 기업심사를 완료하실 수 있습니다. 두 번째 유의사항으로 기업 자율적인 위험관리 활동을 강조드립니다. 관세청 기업심사제도는 세관 신고 내용을 중심으로 한 위험 분석에 의해서 운영됩니다. 따라서 관세조사 가능성을 줄이시고 싶으시다면 기업 자율적인 위험관리 프로세스를 거쳐 신고 내용의 오류를 줄이는 활동을 추천드립니다. 예컨대 수입 물품, 특히 물품의 가격에 대한 정확한 신고를 통해 물품 분류 및 관세 평가에 관한 기업 내부 전문가를 육성한다든지 또는 회계연도에 맞춘 연단위 점검 등 주기적인 자체 점검을 실시하시고 오류 사항에 대한 자발적 수정 신고를 통해 기업 심사의 가능성을 줄이실 수 있습니다. 그리고 마지막 주제로 수정 수입 세금 계산서 제도와 관련한 올해 변경된 내용을 말씀드리고 마치겠습니다. 우선 수입 세금 계산서에 대해 말씀을 드리자면 관세청에서 발급받은 수입 세금 계산서를 국세청에 제출 시 관세청에 납부한 부가가치세에 대한 매입세 공제를 받으실 수 있습니다. 수정 수입 세금 계산서는 관세청에 납부한 부가가치세의 금액이 변경이 있는 경우 수입 세금 계산서를 정정하여 발급하는 제도입니다. 수정 수입 세금 계산서는 업체 자율 수정 신고에 의한 경우에는 당연히 발급되고요. 기업 심사 등 관세청 심사 활동에 의한 경정 시에는 경미한 과실로 확인되는 경우에만 발급하여 세관 신고 내용에 대한 업체의 자율 관리를 촉진하는 제도입니다. 두 가지 변경 내용에 대해 설명을 드리겠습니다. 첫 번째 변경 내용입니다. 올해 부가가치세법 시행령 개정을 통해서 경미한 과실에 대한 해석을 넓혀 수정 수입 세금 계산서 발급을 확대토록 하였습니다. 이는 시행령 제4항이 6호 내지 8호로 신설되었습니다. 제6호부터 좀 각각을 쉽게 설명을 드리겠습니다. 제6호, 통상의 경우에는 성실히 신고를 수행하였으나 가격 산정 관련 변경으로 인한 오류가 발생한 경우, 그리고 7호, 관세법 제30조 제1항 또는 WTO 관세평가협정 제8조에 따른 조정 가격을 수입자가 알기 어려운 경우, 그리고 제8호, 관세법 제30조 제3항 또는 WTO 관세평가협정 제1조 1항 각 호의 사유로 인해 거래 가격이 아닌 다른 가격을 사용한 경우를 수입자가 알기 어려운 경우, 이 세 가지 경우를 경미한 과실로 보아 수정 수입 세금 계산서를 발급토록 하였습니다. 정확한 상세 내용은 해당 법령을 참조해 주시길 바라겠습니다. 두 번째 변경 내용입니다. 수정 수입 세금 계산서 발급 여부에 관해 납세자 보호위원회의 심의 절차를 신설했습니다. 이를 통해 소송 등 사법 절차 이전에 행정 절차상의 권리 구제 가능성이 확대됩니다. 기업 심사 결과 수정 수입 세금 계산서 발급, 미발급 결정이 있는 경우에는 여러분들께서 민간위원회로 구성된 납세자 보호위원회를 통해 세관장이 미발급 결정에 대한 심의 신청 및 의견 진술이 가능합니다. 납세자 보호위원회의 심의를 희망하시는 경우에는 여기 자료에 나와 있는 연락처를 통해 심의를 신청하시기 바랍니다. 네, 이상으로 올해 기업 심사 방향, 심사 유예사항 및 수정 수입 세금 계산서 제도와 관련한 변경 사항을 간략히 설명드렸습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다. 네, 감사합니다. Thank you, Mr. Yoon, for sharing KC's audit plans and great advice on record keeping, risk assessment, and post-entry reviews. Our next presenter is Ms. Eun-hee Moon, Deputy Director for Legal Affairs Division. Prior to her current position, she worked for the National Assembly Research Service as Legislative Research Officer. Ms. Moon will explain the new taxpayer assistance system, which was implemented recently. Ms. Moon. Hi. 안녕하십니까. 관세청 법무담당관실 납세자 보호팀 문은희 사무관입니다. 저는 오늘 관세청의 납세자 보호 시스템에 대해서 설명드리겠습니다. 관세청은 2020년 7월부터 납세자 보호관 제도를 시행하고 있습니다. 납세자 보호관의 소관 업무는 위법 부당한 관세 행정처분에 대한 권리보호 요청과 보충 민원 처리입니다. 납세자 보호관은 소관 업무를 직권 시정하거나 납세자 보호위원회에 상정하여 보훈위원회의 심의 의결을 통해 처리하게 됩니다. 납세자 보호위원회는 납세자 보호관 또는 납세자 보호 담당관 1인을 제외한 위원 전원이 조세 및 관세 분야 경력을 갖춘 민간위원으로 구성되어 있습니다.
또한 본청의 납세자 보호관과 납세자 보호 담당관은 복조 경력 10년 이상의 변호사 자격자를 외부 개방형 직위로 선발하여 납세자 보호 업무의 공정성을 확보하고 있습니다. 납세자 보호관은 직권 또는 납세자 보호위원회 의결에 따라 위법 부당한 처분에 대한 시정 요구 및 시정 명령권, 간세조사 연장 중지권, 간세조사팀 교체 요구권, 징계 요구권 등을 행사할 수 있습니다. 납세자 보호위원회 결정의 경우 현재 법적 구속력은 명시되어 있지 않으나 납세자 보호위원회 결정에 위반한 처분을 한 세관 공무원에 대해서는 납세자 보호관이 징계 요구를 할 수 있으므로 행정청 내부적으로는 사실상 구속력이 있습니다. 납세자 권리보호 유형은 크게 권리보호 요청과 고충 민원으로 나뉘어집니다. 권리보호 요청은 세관장의 처분이 완료되기 전의 사항으로서 간세 행정의 집행 과정 또는 집행이 예정된 상황에서 권리보호를 요청하는 것입니다. 주로 간세조사 과정에서 간세조사 범위 확대나 간세조사 기간 연장 시 이를 납세자가 중지 요청하거나 간세조사 중인 세관 공무원의 위법 부당한 행위에 대해서 이를 중지해달라고 요청하는 경우가 이에 해당합니다. 고충 민원은 세관장의 처분이 완료된 상황에 대해서 불복 제기 기간이 도가된 사항이나 불복 수단이 마련되어 있지 않은 사항에 대해서 보충적으로 민원을 제기하는 것입니다. 다만 고충 민원은 보충적인 권리보호 수단이기 때문에 해당 처분에 대한 불복 제기 기간이 도가하지 않은 경우나 쟁송 절차가 진행 중에 있는 경우에는 허용되지 않고 감사 결과에 따른 처분 지시에 따른 처분, 일수 신고 등의 고소 고발 사건과 간세법상의 통고 처분 및 그 고발 사건 등에 대해서는 허용되지 않습니다. 저희가 실제 처리한 고충 민원의 사례로는 납세자가 수입신고서 품목 분류에 오류가 있다는 통지를 받고 세금을 납부한 후 동일한 사유로 가세된 다른 납세자가 소송을 통해 세금을 환급받은 사실을 알게 되었습니다. 해당 납세자의 경우 이미 불복 제기 기간이 도가되어 환급 신청을 할 수 없게 되자 고충 민원을 제기하였습니다. 납세자보호위원회는 동일 품목에 대한 세간의 품목 분류가 잘못되었다는 대법원의 소송 결과를 감안하여 해당 납세자에 대한 세금 환급을 통해 고충 민원을 처리한 바 있습니다. 납세자 보호관 조직은 본청과 5개 본부세관에 각 납세자 보호관 또는 담당관 및 납세자 보호위원회를 설치하여 납세자 보호관 제도를 운영하고 있습니다. 본청 납세자 보호위원회는 각 본부세관 납보위원회의 심의 결정에 대해서 납세자가 불복하는 경우 재심 기능을 수행하고 있습니다. 또한 간세청은 2022년 2월부터 수정 수입 세금 계산서 발급 여부를 납세자 보호위원회 심의사항으로 개편하는 등 납세자 보호관의 업무 범위를 점차 확대하고 있습니다. 저희 납세자 보호관은 앞으로 간세청 내에서 수출입 기업의 고충을 해소하고 권익 보호를 실현할 수 있도록 최선의 노력을 경주하겠습니다. 간세 행정과 관련하여 애로가 있는 수출입 기업들은 적극적으로 납세자 보호관을 이용해 주시기 바랍니다. 감사합니다. Thank you, Ms. Moon, for explaining the new taxpayer advocacy system and its eligibility criteria. The next presenter is Ms. Jin-Sun Kim, Deputy Director for External Relations Division. Prior to her current position, she also worked for FTA Implementation Division. Ms. Kim will explain FTA enforcement plans for 2022 and recently implemented regional FTA, RCEP. Ms. Kim. 네, 안녕하십니까. 저는 국제협력 총괄과에서 FTA 업무를 담당하고 있는 김진선 사무관입니다. 네, 올해 관세청 FTA 행정은 RCEP으로 큰 변화를 맞고 있지만 미국이 RCEP 회원국이 아닌지라 어떻게 발표 포인트를 잡아야 할지 걱정이 되었습니다. 암참에서는 원산지 증명과 검증을 위주로 설명해달라고 요청을 해주셨지만 RCEP은 현재 발효 초기이므로 원산지 검증은 지양하고 수출입 기업이 RCEP의 이해를 높여 자체적으로 오류를 수정하도록 유도할 것입니다. 따라서 오늘은 RCEP을 활용하기 위해서 우리 수출 기업이 준비해야 하는 원산지 증명과 원산지 인증 수치자에 대해 간단히 설명하겠습니다.
원산지 증명입니다. RCEP 제3-16조에서는 기관 발급, 인증 수출자에 의한 자율 발급, 수출자 또는 생산자에 의한 자율 발급을 허용하고 있습니다. 이 중 세 번째, 수출자 또는 생산자에 의한 자율 발급은 아래 별표와 같이 각국의 협정 발효일 후 10년 이내에 이행할 수 있고, 우리나라는 아직 완전 자율 발급을 도입하지 않았습니다. 네, 다음 원산지 증명 서식입니다. 협정문에는 원산지 증명서의 서식은 없고 대신 한미 FTA와 같이 최소 정보 요건만 명시해 놓았습니다. 이에 혼란을 줄이고자 이행위원회에서는 왼쪽과 같이 기관 발급 원산지 증명서의 서식을 합의하였지만 아직 자율 발급 서식은 합의되지 않았습니다. 따라서 인증 수출자에 의한 자율 발급의 경우 원칙적으로는 오른쪽 최소 정보 요건만 포함되면 어떤 양식이든 인정이 가능하지만 자율 발급에 대한 이해가 부족한 국가나 세관에서는 그 확인에 시간이 걸리거나 혹은 통관을 거부하는 일이 발생할 수도 있기 때문에 관세청에서는 자율 발급 서식이 확정될 때까지는 기관 발급을 권장하고 있습니다. 네, 다음 협정별 인증 수출자 혜택에 대해 말씀드리겠습니다. RCEP에서는 한 EU FTA와 동일하게 원산지 증명 능력을 세관으로부터 공인받은 원산지 인증 수출자만이 원산지 증명서를 자율적으로 발급할 수 있는 권한을 가집니다. 다만 RCEP에서는 가격에 제한 없이 인증 수출자가 발급할 수 있습니다. 또한 RCEP 원산지 인증 수출자는 한 아세안 FTA 등과 같이 기관 발급 신청 시에 첨부 서류를 간소화할 수 있고 신속하게 발급된다는 이점이 있습니다. 업체별 인증 수출자는 그 업체가 가지고 있는 원산지 증명 능력을 포괄적으로 공인한 것이고, 품목별 인증 수출자는 HS 6단위별로 생산 품목 일부의 원산지 증명 능력을 공인한 것입니다. 따라서 해당 품목의 원산지 증명만을 요구하는 품목별 인증 수출자와는 달리 업체별 인증 수출자의 요건은 폭넓은 증명 능력과 높은 법규 준수도를 요구합니다. RCEP에서 인증 수출자 자율 발급 제도를 채택함에 따라 회원국 간 공인 기준을 맞추기 위해 인증 수출자 체계에도 변화가 생길 것입니다. 다만 어떻게 바뀔 것인지는 기재부와의 협의를 통해 구체화하여 관세청 FTA 포털에 공지할 예정입니다. 지금까지 FTA 행정 운영 방향을 RCEP을 중심으로 말씀드렸습니다. 한미 FTA가 체결된 지난 10년간 양국 간에 많은 이슈가 발생했습니다. 이러한 이슈를 보다 신속하게 해결하기 위해 양국 관세청 간 원산지 협력 회의를 개최하고 있으며 올해 8월에 오프라인으로 개최를 추진하고 있습니다. 이와 관련하여 협력 회의에서 논의할 수 있는 한미 FTA 개정 수요나 통관 애로가 있으시면 문의 주시기 바랍니다. 이것으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you, Ms. Kim, for the explaining and comparing different types of FTA origin certification systems. With the implementation of RCEP, Korea now has one of the largest networks of free trade agreements in the world, 18 FTAs with 58 countries. Now, I would like to introduce speakers to talk about investigations-related topics. First, Mr. Sung-ho Oh, Deputy Director for Investigations Planning Division. He is a veteran investigator, having worked for Financial Investigations Division in his previous position. He will explain KCS investigative functions and his plans for 2022. Mr. Oh. 네, 안녕하십니까. 관세청 조사총괄과에 근무한 오성호 사무관입니다. 오늘 암청 관계자분들과 회원사 여러분을 대상으로 2022년 관세청 조사행정 운영 방향에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 조사 운영 방향 설명에 앞서 관세청 조사 조직 현황에 대해서 간단히 설명드리도록 하겠습니다. 관세청 조사 조직은 본청 조사국 산하의 조사총괄과, 외환조사과, 국제조사과 등 3개과로 구성되어 있으며 세관 조직은 21년 12월 말 기준으로 31개 세관의 100여 개의 조사팀 560명이 업무를 처리하고 있습니다. 이 560명 수사 업무를 처리하는 사람들 중에
특별사법경찰관은 468명이 근무하고 있습니다. 참고로 관세청에서 조사 조직은 전체 조건의 약 11%를 차지하고 있습니다. 업무 분야별로는 일반 조사, 외환 조사, 국제 조사로 나눌 수 있습니다. 먼저 일반 조사 부서는 관세법상 밀수, 관세 포탈, 부정수출입과 대외무역법상 원산지 표시반과 함께 지식재산권 침해 물품을 단속하고 있으며, 외환 조사는 외국환 거래 절차 위반, 가격 조작, 자금 세탁 등을 중점 단속하며, 국제조사는 공항망과 보세구역에서 발생하는 마약 사범과 전략물자의 불법 수출입 범죄를 단속하고 있습니다. 주요 업무 처리 현황을 설명드리도록 하겠습니다. 관세청은 연평균 약 3,700여 건, 약 5조 원 상당을 적발하고 있습니다. 2020년 코로나19 발생에 따른 국가 간 이동 제약으로 여행자 밀수가 감소하여 단속 건수는 다소 감소하였으나, 이러한 여행자 밀수를 대체하기 위해 특송화물, 국제우편물을 이용한 밀수는 대폭 증가하는 추세이며, 최근에는 가상자산을 이용한 시세 차익을 노린 불법 외환거래, 중국산 물품 등을 원산지를 한국산으로 조작하여 정부기관에 불법 납품하는 범죄와 담배, 마약 밀수 등이 주로 적발되고 있습니다. 다음으로 2022년 주요 단속 방향을 설명드리겠습니다. 2022년 주요 단속 방향은 무역을 악용한 불법행위, 공급망 재편 악용행위, 불공정 경쟁행위에 대해서 중점적으로 단속할 예정입니다. 첫 번째, 무역을 악용한 불법행위는 국내외 서류상 회사를 이용한 재산 도피, 자금 세탁과 수출입 가격을 조작하여 국가 보조금, 무역금융을 편취하는 범죄를 중점 단속할 예정입니다. 두 번째, 글로벌 공급망 재편 악용행위는 우리나라의 국가 핵심 기술, 반도체 등 첨단 장비의 불법 수출과 상대국에서 수입을 제한하는 물품의 우회 수출, 유사품 밀수 수출에 대해서 단속을 강화하고, 마지막으로 불공정 경쟁 행위는 외국산 저가 물품의 국산 둔갑 행위와 국가 간 시세 차익을 노린 가상자산 이용 불법 외환거래, 국내 부동산 취급 자금의 불법 반입 행위에 대해서 집중 단속해 나갈 예정입니다. 마지막으로 세관의 조사를 받지 않는 것이 최선의 방법으로 판단됩니다. 그러나 이제 기업 경영 과정에서 다양한 불확실성이 상존하고 있습니다. 이러한 세관 조사의 적절한 대응과 예방을 위해 몇 가지 당부를 드리도록 하겠습니다. 먼저 AEO, 아크바 등 관세청이 운영하는 납세협력 프로그램 편입을 통해 사전 위험 최소화가 필요합니다. 납세협력 프로그램을 통해서 기업의 수출입, 외환거래에 대해 리뷰를 통해 절차 위반이나 업무상 하자 등에 대해 미리 발견하여 조치가 가능하기 때문입니다. 다음으로 수출입 과정에서 모르는 사항은 세관, 관세사, 무역 업무에 정통한 변호사 등에게 사전에 문의하시고 업무를 처리할 것을 권장드립니다. 물론 통관이나 회계 담당자가 업무에 정통한 건 사실이나 거래의 상황이나 조건에 따라 법 적용이 달라질 수 있기 때문에 명확하지 않은 사안에 대해서는 전문가와 상의가 반드시 필요합니다. 그리고 세관에서 외환검사를 하는 경우 외환검사는 외국환 거래에 대한 사실관계를 확인하는 사전 절차이니 검사 과정에서 수출입 실적과 외환 지급, 영수의 차이가 있는 경우 이에 대해 명확히 소명해 주시면 되고, 마지막으로 세관 압수수색 조사 과정에서 변호사 선임 등 방어권을 적절히 행사하시어 세관 조사에 따른 불이익을 최소화하는 것이 필요합니다. 이상으로 2022년 관세청의 조사 방향에 대해서 설명을 마치도록 하겠습니다. Thank you, Mr. Oh, for sharing some investigative activities and compliance programs companies can use, such as AEO and advanced rulings programs. And our final KCS speaker is Mr. Byung-Soo Min, Deputy Director for Financial Investigations Division. He previously worked for FTA Origin Support Division and in the field office at Incheon International Airport. Mr. Min will explain Customs Act and Foreign Exchange Transaction Act. Mr. Min. 안녕하세요. 관세청 외환조사과 민병수 사무관입니다. 외환거래와 관련된 유의사항에 대해서 발표하도록 하겠습니다. 먼저 관세청 외환조사과의 업무입니다. 외환조사과는 외국환 거래법에 규정되어 있는 외국환 거래 절차가 적절히 이행되고 있는지 여부를 검사하고 외국환 거래와 관련된 범죄에 대해 조사하는 업무를 수행하고 있습니다. 또한 무역 거래와 관련된 법령을 위반한 재산 구애 도피 범죄와 자금 세탁 범죄를 단속하는 업무도 수행하고 있습니다. 다음은 외환조사 중점 방향입니다.
우선 무역 기반 외환 경제 범죄 단속에 초점을 맞추고 있습니다. 구체적으로 보면 무역 거래를 수단으로 불법적으로 재산을 해외로 유출시키는 행위, 무역 거래나 외환 거래를 악용하여 기업 실적을 부풀린 후 주가를 부양하거나 투자금을 조달하는 행위 등 무역 거래와 관련된 경제 범죄를 중점 단속할 예정입니다. 다음으로는 수출입 기업의 무역 거래에 수반되는 외국환 거래가 외국환 거래법에 따라 적법하게 이루어지고 있는지에 대해 모니터링을 강화하고자 합니다. 필요한 경우 외국환 거래의 적정성 확인을 위해 외환 검사를 실시할 예정입니다. 다음은 외국환 거래 기본 절차입니다. 수출입 기업들이 외국환을 지급하거나 영수하기 위해서는 외국환 은행에 거래 사유와 금액을 증빙하는 서류를 제출하는 것이 원칙입니다. 다만 별도로 외국환 거래 법령 등에 해당 외국환 거래에 대해 신고를 하도록 규정한 경우에는 추가적으로 사전에 신고 절차를 이행하여야 합니다. 이런 외국환 거래 신고 대상의 대표적인 예는 예외적인 형태의 외국환 거래와 자본 거래를 들 수 있습니다. 외국환 거래의 기본 절차는 일반적인 형태로 외국환 거래가 이루어지는 경우에 적용됩니다. 구체적으로 보면 개별 계약건별로 거래 전후 일정 기간 내에 당해 거래의 당사자 간에 외국환 은행을 통해서 지급 또는 수령이 이루어지는 경우의 외국환 거래를 말합니다. 이러한 일반적인 외국환 거래의 경우에는 앞서 말씀드린 대로 외국환 은행에 증빙 서류를 제출하면 외국환 거래가 가능합니다. 다음은 외국환 거래에 있어 수출 기업들이 각별히 유의해야 할 사항입니다. 일반적인 외국환 거래와 달리 예외적인 형태의 외국환 거래는 법령에 따라 지급 또는 수령 방법을 외국환 은행들에 등에 신고해야 합니다. 구체적으로 보면 첫째, 개별 계약 단위별로 결제하지 않고 별개의 계약에 따라 발생한 채권 채무를 상계 등의 방법으로 결제하는 경우, 둘째, 기획재정부 장관이 정하는 기간을 초과하여 결제하는 경우, 셋째, 거래 당사자가 아닌 제3자가 결제하는 경우, 넷째, 외국환 은행을 통하지 않고 지급 또는 수령하는 경우, 이 네 가지 사유 중 어느 하나에 해당할 경우 지급 또는 수령 방법을 외국환 은행 등에 신고해야 합니다. 이 중에 수출입 기업들이 위반할 가능성이 높아 특히 주의해서 살펴봐야 할 사항이 첫째, 상계와 셋째, 제3자 지급입니다. 수출입 기업들은 특정 거래에 따라 발생한 채권 채무를 그 거래와 별도의 거래로 발생한 채권 또는 채무와 상계 처리하고 그 차익만을 결제함으로써 송금 절차를 줄이고 수수료를 절약하는 경우가 많습니다. 이러한 상계 등을 통한 결제는 원칙적으로 외국환 은행 등의 신고 대상임을 명심하시기 바랍니다. 그리고 수출입 과정에서 무역 대금을 불가피하게 거래 당사자가 아닌 제3자를 통해 지급하거나 수령하는 경우가 발생할 수 있는데 이러한 제3자에 의한 지급 또는 수령은 원칙적으로 외국환 은행 등을 통해 신고 대상임을 유의하시기 바랍니다. 자본거래 역시 신고 대상에 해당합니다. 예금거래, 금전대차, 해외 직접 투자, 해외 부동산 취득 등 기업의 자본거래는 원칙적으로 신고 대상이니 외국환 거래 전에 신고 절차를 거치길 당부드립니다. 아무쪼록 외국환 거래법에 규정된 신고 절차를 성실히 이행하여 처벌을 받는 일이 없도록 하시길 바랍니다. 발표 내용을 정리하도록 하겠습니다. 앞서 안내해드린 신고 절차의 이행은 외국환 거래법상 원칙을 설명해드린 것이고 실제로 개별 사례별로 신고 의무의 예외에 해당되는지는 외국환 거래 규정을 구체적으로 확인해야 할 것입니다. 다만 외국환 거래 규정은 매우 복잡하게 규율되어 있어 신고 여부에 대해 판단하기가 어려운 경우가 많은데 이 경우에는 반드시 외국환 거래를 하기 전에 외국환 은행이나 관세청에 문의해 주시길 바랍니다. 이상 발표를 마치겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you, Mr. Min, for explaining such complex topics and the great recommendations in dealing with FX transactions. If you have any questions for KCS panelists, please write in the Q&A box. And this concludes KCS panel discussion. Now let's move to the next session of the webinar from a private sector point of view. Please welcome our next presenters, my colleagues at Kim and Jang, Seung-Jun S.J. Kang, and Jason Lee from our International Trade and Customs Practice Group. S.J. and Jason will share their experience in dealing with some enforcement measures that KCS panelists have addressed today. S.J. 안녕하세요. 저는 김장 법률사무소의 강승준 변호사입니다.
오늘 이 자리를 마련해 주신 암창 관계자분들과 관세청 그리고 참여해 주신 업계 관계자분들께 깊이 감사드립니다. 본 발표에서는 관세청의 법 집행 기능과 집행 방식에 관해 살펴본 후 법 위반 리스크를 최소화하기 위한 기업의 대응 방안에 관해 살펴보고자 합니다. 관세청은 수입과 수출 시 국내 법령과 국제협약의 준수 여부를 감독합니다. 우선 수입 측면에서 보면 기업은 관세 평가를 적절히 수행해야 합니다. 이는 수입 물품의 과세 가격 평가에 관한 것으로서 관세 등 세금 부과의 기초 금액을 결정하는 것입니다. 본사의 이전 가격 정책에 따라 결정된 수입 물품 가격이 국내 관세 법령의 관점에서 수용될 수 있는지에 관해 검토가 필요합니다. 품목 분류는 해당 물품의 종류를 특정하는 것으로서 이는 관세율, FTA 적용 여부 및 수입 요건, 유무나 종류에 직결되는 중요한 주제입니다. 그 외에도 기업은 FTA 관세 감면 요건을 충족하고 있는지 점검해야 하고 원산지 표시와 제품 수입 시 국내 인허가, 인증, 검사 등과 같은 수입 요건을 항상 최신의 정확한 정보에 기초해서 관리해야 합니다. 또한 기업은 수입 물품 대금, 해외 지급 로열티나 경영 자문 비용 등 해외 지급 및 수령과 관련하여 외국한 거래 법령을 준수해야 합니다. 본사나 계열사의 경우에는 사전 신고가 필요하지 않은 해외 지급 및 수령이 국내에서는 사전 신고 대상이 될 수도 있으므로 유의해야 합니다. 또한 수출 기능을 수행하는 기업의 경우에는 관세 평가, 품목 분류, 원산지, 외국한 거래 법령 등의 준수 외에도 수출 통제와 관세 환급 관련 요건도 준수해야 합니다. 관세청은 사후 심사를 원칙으로 하고 있으므로 기업은 관련 상업서류, 계약서, 대금 지급 증빙 등을 수입 신고일로부터 5년간 구비해야 합니다. 법 위반으로 확인되는 경우에는 추가 세액이나 과태료가 부과될 수도 있고 통관 보류 조치나 형사처벌의 대상이 될 수도 있습니다. 다음으로 관세청의 법 집행 방식과 기업이 이를 인지하게 되는 경로를 살펴보면 아래 표와 같습니다. 우선 원산지의 정확성이나 표기 방식의 적정성 여부, 수입 요건의 구비 여부, 품목 분류의 정확성 여부에 관해 의문이 있는 경우에는 통관지 세관이 수입 기업의 담당 직원이나 통관 관세사에게 유선 또는 이메일로 관련 사실관계나 증빙 제출 등의 소명을 요청할 수 있습니다. 만일 적시에 충분한 소명이 이루어지지 않을 경우에는 공식적인 심사 또는 조사가 개시되는 상황이 발생할 수도 있으며 법 위반 상황이 해소되는 시점까지 관련 물품의 통관이 보류될 수도 있습니다. 다음으로 관세청은 특정한 법 위반 가능성을 전제하지 않고 연간 수입액을 기준으로 4 내지 5년 주기로 정기 법인 심사를 수행하고 있습니다. 또한 내부 검토를 통해 법 위반 가능성이 높은 것으로 판단하는 경우에는 기획심사나 외환 검사를 개시할 수도 있습니다. 이러한 심사나 조사는 관세청의 사전 공문 발송을 통해 이루어집니다. 한편 관세청은 내부 검토를 통해 FTA 요건 충족이 어려울 것으로 판단되는 업종이나 수입 기업을 대상으로 FTA 검증을 개시할 수도 있습니다. 처음에는 자율점검 통보 공문을 발송하고 자율점검 단계에서 충분한 소명이 이루어지지 않는 경우에는 본격적인 검증 절차의 개시를 알리는 공문을 보내게 됩니다. FTA 검증은 법인 심사와 함께 이루어질 수도 있습니다. 마지막으로 형사조사에 관해 살펴보겠습니다. 형사조사는 통관지 세관의 확인, 심사, 외환검사 및 FTA 검증 과정에서 발견된 형사 이슈로 인해 개시될 수 있습니다. 또한 형사조사는 관세청이 내부 검토를 통해 법 위반 가능성을 인지하는 경우에도 개시될 수 있으며 최근에는 내부자, 경쟁업체, 시민단체 등의 제보를 통해 개시되는 경우도 증가하고 있습니다. 형사조사는 사전 공문 발송을 통해 개시되는 경우도 있지만 압수수색 영장의 집행을 통해 불시에 이루어지는 경우도 있습니다. 이와 같은 상황에서 통상 기업은 제한된 시간 내에 많은 분량의 자료를 검토해서 관세청의 자료 제출 및 소명 요구에 대응해야 합니다.
만일 소명에 성공하지 못할 경우에는 과세 처분, 과태료와 같은 금전적 손실에 노출되는 것은 물론 통관 보류로 인해 비즈니스의 연속성이 침해될 수도 있습니다. 나아가 형사처벌까지 이루어지는 경우 관련 임직원은 개인적인 고통과 불이익을 입게 되고 법인은 기업 이미지에 심각한 타격을 받게 될 수도 있습니다. 그렇다면 다른 선택지는 없는 것일까요? 이 부분은 제 동료인 제이슨 리 변호사에게 발표를 부탁하고자 합니다. 제이슨? Thank you, SJ. Good morning. My name is Jason Lee, and I'm a foreign attorney in Kim Chang's International Trade and Customs Group. Building a little bit on the explanations you heard earlier about the broad mandate that KCS has in Korea, I wanted to discuss some practical considerations for reducing the risk of serious issues coming up in audits and investigations. First, we think it's important to be systematic in approaching compliance related to customs and trade activities. This begins with reviewing the business and putting in place, based on the nature and activities of that business, the necessary policies, systems, and procedures to achieve compliance with the relevant laws. As SJ discussed, in addition to what can be viewed as traditional customs issues, like customs valuation, HS classification, and preferential and non-preferential origin, KCS also reviews compliance with the FX transaction law, as well as certification and other approvals relating to goods, particularly in the context of imports. The upshot of such a broad scope of potential review by KCS is that the issues run across departments within a company and can't effectively be managed by just, for example, the logistics or procurement department. Instead, depending on the issue, coordination and ongoing communication with other departments like transfer pricing, finance, legal, regulatory affairs, and engineering are critical. As a result, the systems and procedures that a company puts into place to manage compliance on a day-to-day basis ideally should consider these interlinkages. As in the case of other areas of compliance, it's important to have a system, but it's also important to monitor and check its effectiveness periodically and supplement areas where improvements are needed. Part of these efforts can include things like mock audits conducted either internally or with the help of an outside advisor. Finally, on this point, ongoing training for employees is also important to help reinforce their understanding of compliance obligations and to help them keep up to date on changing laws and practices. Now, moving on to the next item, companies will face issues where the legal answer or how KCS would deal with the issue in an audit or investigation isn't clear. Certain of these issues could significantly impact the business, and in these situations, companies should carefully consider potentially proactively seeking a ruling or other confirmation from KCS. In the case of customs valuation, which, as many of you know, is something that historically has had one of the biggest financial impacts on companies when there have been disagreements with KCS in an audit or investigation, KCS has instituted and actively encourages companies to make use of the Advanced Customs Valuation Arrangement, or ACVA system. ACVAs are similar to APAs in the tax context and permit a company to proactively seek an agreement with KCS about customs valuation. ACVAs could be thought of as a way to accelerate the dialogue with KCS about valuation instead of passively waiting for an audit. And it provides important benefits to the companies, even if the ultimate valuation approved under the ACVA is higher than the company's transfer price, including preserving deductibility of additional VAT that may be due, and also benefits regarding penalties. In addition to the ACVA system, KCS also issues rulings regarding a broad range of other issues, like HS classification, and also regarding origin under FTAs. We think that the key takeaways from the session are, first, that companies should invest the time and resources necessary to actively manage compliance in the customs area and to prevent problems from occurring. We realize that companies are constantly dealing with 100 issues every day that are fighting for attention. But we think that given the significant potential risks in the customs and trade area, managing compliance effectively in this area is critical for any company that imports or exports goods, and so shouldn't be overlooked.
Also, we wanted to emphasize again that it's important when setting up internal procedures and systems in this area for companies to fully consider the interlinkages between all the departments that could have a bearing on customs and trade issues. Second, where the law or enforcement position of KCS is unclear on an issue that could have a significant effect on the business, we believe the company should always consider whether there are ways to proactively manage the risk. As discussed, an important way to do this in the customs context is through ACVAs or interpretive rulings. Finally, KCS queries, audits, origin verifications, and investigations are a fact of life in Korea. They can sometimes be overwhelming in the moment, and the issues being reviewed can be difficult. With this in mind, companies should have procedures in place to respond to them effectively, including making sure they secure proper representation in these processes in order to make sure the company's rights are preserved and appropriate responses to KCS's requests can be prepared. One other thing we wanted to mention, though, is that we also think that even in these reactive situations, it's important to keep the lines of communication with KCS open to find ways to work cooperatively wherever possible in order to arrive at the best result. That concludes our portion of the webinar. Thank you very much for your attention, and we hope you found it useful. And with that, I'd like to turn it back over to Katrina. Thank you, Jason and SJ, for sharing your experience and practical guidance for the importing public. Now let's move on to our last session, Q&A sessions. This is a question for KCS, Mr. Yoon from Audit, one of the core functions of KCS. I will read the question. When KCS reviews import declarations during an audit for customs evaluation purposes, what are the types of issues or potential red flags that lead KCS to believe the declared value may not be proper? Mr. Yoon, could you answer to this question? Yes. 일단 지금 참석하신 분들이 대부분 그 다국적 기업의 지사 형태로 지금 한국에서 운영을 하고 계실 텐데요. 제일 아마 그 TPA 선정과 관련해서 가장 좀 고민이 많으실 것 같습니다. 이제 다국적 기업이다 보니까 이제 본사랑 이제 이전 가격 폴리시를 통해 가지고 이제 가격 신고를 하실 텐데요. 기본적으로 수입 가격의 가격 신고는 관세청 같은 경우는 WTO 관세평가협정에 근거를 하고 있습니다. 그래서 평가협정상에 나와 있는 기준에 따라서 과세 가격 적정성을 확인하고 있습니다. 근데 다들 아시다시피 이제 WTO 관세평가협정 제1조를 보면은 거래 가격을 인정할 수 없는 경우로서 이제 특수관계자 간의 거래, 특히 특수관계자 간의 거래에 있어서 특수관계의 영향이 거래 가격에 영향을 미쳤을 경우에는 거래 가격이 배제되도록 되어 있습니다. 그래서 여러분들께서 만약에 거래 가격 그리고 그 세관 신고 가격에 대해서 조금 의문이 있으시다면 이 평가협정 1조에 나와 있는 그런 특수관계 자체가 거래 가격에 영향을 미쳤을지 여부랑 그리고 그 협정 제8조에 있으면 이제 각종 가산 요소들이 있습니다. 그래서 가산 요소들이 적절하게 과세가 신고 가격에 반영이 되어 있는지를 확인을 하시는 게 그런 절차들을 좀 저는 추천을 드리고 싶고요. 만약에 뭐 레드 플래그라고 조금 보시려고 하면 저희들이 위험관리 측면에서 조금 팁을 드리겠습니다. 저희들 같은 경우에는 기본적으로 여러분들께서 신고하시는 거래 가격이나 아니면 세관 신고 가격에 대해서 유사 물품이나 동일 물품의 가격을 비교를 합니다. 그래서 만약에 지금 뭐 TP 설정을 별도로 하시더라도 해당 물품과 동일한 물품 또는 유사 물품과의 가격을 그러니까 비특수자 간의 거래에 있어서의 가격과 이 비교를 통해 가지고 여러분께서 신고하시는 가격 내용이 크게 차이가 없는지 한번 비교를 해보시는 것을 조금 추천드리겠습니다. 그리고 뭐 적극적으로 만약에 이러한 방법 외에도 방금 그 김현장 제이슨 분께서 말씀 주셨던 아크바 제도 같은 저희들이 특수관계자들에 있어서 과세 가격을 어떻게 정할지에 대해서 잘 모르시는 경우에는 관세청과 협의를 통해서 그 가격을 결정할 수 있도록 아크바 제도를 도입을 하고 있습니다. 그래서
적극적으로 만약에 이러한 과세가 결정의 의문을 사전에 예방하고 싶으시다면 이러한 아크바 제도를 적극적으로 활용해 주시는 것을 추천드리겠습니다. 네, 이상입니다. Thank you, Mr. Yoon, for your response. We're going to take one more question, and this question is for Mr. Min from Financial Investigations. It's pretty complicated topic. So here's the question. In the case of foreign exchange matters, the relevant regulations are complicated and diverse. What are the main types of FX issues where there are problems in the case of businesses engaged in importing goods? Mr. Min? 실제로 수입 기업들, 특히 외투 기업들에게 주로 문제가 되는 외환 이슈는 지급 또는 수령 방법의 신고 중에 상계 등에 의한 방법과 제3자에 의한 지급 또는 수령입니다. 먼저 외투 기업들이 주로 위반하는 상계 미신고 유형에 대해서 말씀드리겠습니다. 다국적 기업의 국내 법인은 해외에 소재한 판매 법인으로부터 물품을 수입하는 거래를 할 때 사전에 일정한 영업 이익률을 정한 다음에 해당 영업 이익률의 초과분은 수출자에게 지급하고 영업 이익률의 하회분은 수출자로부터 수령하는 계약을 체결하는 경우가 많습니다. 이처럼 일정한 영업 이익을 보장하는 이전 가격 조정 계약을 체결하는 경우에 이전 가격 조정에 따라 발생하는 채권, 즉 해당 영업 이익률의 하회분을 수령하는 것과 별건의 계약에 따라 발생하는 채무, 즉 물품 수익 대금을 서로 상쇄하고 거래 대금을 지급하는 경우에는 반드시 상계 신고가 필요합니다. 다음으로 외투 기업들이 주로 위반하는 제3자 지급 미신고 유형에 대해서 말씀드리겠습니다. 다국적 기업은 국가별로 현지 법인을 설립하는 경우 외에 권역별로 자금 회계 관리를 담당하는 별도의 법인을 설립하기도 합니다. 그 예로 주로 싱가포르 등에 소재하고 있는 아시아 태평양 지역 담당 자금회계 관리 법인이 있습니다. 이때 국내 법인이 해외에 소재한 판매 법인으로부터 물품을 수입할 때 수입 대금의 지급이 거래 당사자인 판매 법인이 아니라 제3국에 소재한 별도의 지역 담당 자금회계 관리 법인을 통해서 이루어지는 경우에는 반드시 제3자 지급 신고가 필요합니다. 이처럼 왜곡한 거래를 할 때 상계 또는 제3자 지급을 하는 경우에 각별히 유의해 주시기 부탁드립니다. 이상입니다. Thank you, Mr. Min, for your response. For those questions we didn't get to, we'll try to get back to you with answers. And this concludes Q&A sessions. Thank you again, KCS panelists, for sharing important enforcement missions of KCS, and my colleagues, Kim and Jang speakers, for practical advice for reduced risks for the trade community. We are especially grateful to KCS senior leadership and program leaders for accepting our invitation, because I know of the many demands on their time. We hope you have learned and enjoyed today's special webinar with KCS. Please note that a recording of today's webinar will be made available through AmCham YouTube channel as well. And this concludes the webinar. On behalf of AmCham Korea and my new co-chairs for the Trade and Customs Committee, thank you all for attending. Hope to see you in person next time.